सी पत्थर चोरी करतु गोड़ी चोरी करतु बाली चोरी करतु ये महिला माने कौन करते छात्र माने कौन करते सोशल मीडिया पिला कौन करते महिला मान को छात्र युवक मान को घरे पशि बाड़े दिन दुईटार घटना है एपर्यंत पुलिस निद भांगु ना कि तर्जमा कर गोड़ भांगी गाड़ी भांगी मो घरे पशिकी पशिकी मो घर भांगी ये जो अमानुषिकता कार्य केवल सरकार प्रोत्साहन होती अति नृशंस भाव में बाड़े आम भितर पलैलु मुझे लाट्रिन भितर जाए पशिगली से भी कबाट भांगिक पशिले पसला पर मत कहले फोन दे मुझे मो पाखे फोन ना मो फोन अलरेडी नहीं जाइए मो कनौली गोटे जोर से मारे मुझे गोटे एड मोट कीड़ा धरते से पारे बाड़े मत जो खराब शब्द कहले मुझे मुहर भी धरी पारि कहला बाड़े कहले आउ दिने वीडियो करू दल छाड़ू ना छाड़ू बीजेपी दल में मिसबू से बीजेडी दल छाड़ू तो बचू ना मारदेबू ते माँ भौणी सुरक्षित नुह जो आम केमी रही आम ये रही बसिलु न्याय मिल तो घर को जीवु ना ये रही कम से कम माड़ खाइबार तो बंचीजु जब ये रही एसआई कहले जे आमे हमको प्रोटेक्शन नहीं कि आपण आसिले हमको जणे कि आपण आसिले आमे कोन घर बाहर पाद पदा उकाड़ू आपण को जणे कि आसिबु निश्चित भाव में धर्मशाला आतंकराज चलती बर्तमान आपण मैंने देखुं दिन दुईटार घटना है पुलिस कौन पदक्षेप नौ ना घरे पशि महिला मान को छात्र युवक मान को घरे पशिकी विभिन्न मारणास्त्र आक्रमण कले सुधा पुलिस कौन प्रकार एक्शन एपर्यंत नौ ना पुलिस ये गुंडाराज करिवारे पुलिस सहायता करुच्ची सरकार धमकाई शासन करने को चाहते लोक को माड़ मारिक शासन करने को चाहते लोक को डर शासन करने को चाहते साधारण लोक आउ पुलिस की खातिर करेंगे ना कि बिजु जनता दल कर्मी मैंने आउ ये अन्याय अत्याचार सही पारे ना निश्चित भाव में राजरास्तार ए घटनार निश्चित भाव में जवाब देवे गोटे पत्थर खनन को लेकिन आज सकाळू दिन तमाम गोटे सोशल मीडिया रे वायरल होची जे को बळे भाबरे लिखु साउ सेठी पत्थर खणी को चोरी करछनी ता परे एम्ति आतंकवाद से पत्थर चोरी करंतु गोड़ी चोरी करंतु बाली चोरी करंतु ये महिला माने कौन करते छात्र माने कौन करते सोशल मीडिया पिला कौन करते तांकु आसिकी कहीं घरे बसिकी बाड़े सी पत्थर चोरी कर खातु बाली चोरी कर खातु जहाँ कर सारा ओडिशा लोक देखुं जानुं से कथा करू तो कहीं धरू ना तो प्रशासन धरू ना आज प्रशासन कहीं चुप बस महिला मान को छात्र युवक मान को घरे पशि बाड़े दिन दुईटार घटना है एपर्यंत पुलिस निद भांगु ना कि तर्जमा कर जो मैंने गुंडाराज कर डर धमकाई लोक को चमकई धमक दे शासन करने को चाहते ये शासन ओडिशा रे चलिबो नाही धर्मशाला जो भाई यार शासन चलती धर्मशाला लोक निश्चित भाव में उचित जवाब देवे विगत दिन रे आपण माने देखिथिबे धर्मशाला रे को भली भाबे अराजकता चलीथिला एथिरे संपूर्ण पुलिस प्रशासन दायी जो विगत दिन रे यदि कार्यानुष्ठान नहीं थांते ताले एते साहस की करि न थांते एथि पुलिस सहयोग करूची नहले आज घर भितरे पसी मो निज घर भितर आम पिला माने महिला माने बसी मीटिंग कला बेले हठात पशिले विधायक समर्थक माने जो भाई भाव बाड़े आपण मैंने देखुए कौ भाई भाव सब मुंड फटे बाड़े गोड़ भांगी गाड़ी भांगी मो घरे पशिकी पशिकी मो घर भांगी ये जो अमानुषिकता कार्य केवल सरकार प्रोत्साहन होती सरकार जेहेतु कौन कार्यानुष्ठान धर्मशाला नौ ना मुख्यमंत्री बड़ बड़ कथा कहते जे आमे जोटी भी हवा एक्शन नबु किंतु धर्मशाला आईन अलग जो आज 147 निर्वाचन मंडली अच्छी धर्मशाला सारा ओडिशा रे यदि कोण अनुकोण पचार गोटे साधारण लोक को सी भी कहीदेव धर्मशाला गोटे आतंकवाद चलती जो भाई भाव कार्यक्रम हो घटेलाणी भी आसिक डीजी कैंप ऑफिस आगे डीजी महोदय भी आसना कि कौन आमर एडीजी महोदय डाकी कथा किंतु आमे निष्पत्ति नहीं जो पर्यंत कार्यानुष्ठान हबनी से पर्यंत आम लोक धर्मशाला लोक ये बस रही BJP down 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 Don Maji high high Odisha Sukala police down 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 BJP high BJP high Rajya Sarkar high
ओडिशा तम पैतृक संपत्ति नुह मोहन माझी तमे उत्तर दियो ओडिशा तम पैतृक संपत्ति नुह मोहन माझी तमे उत्तर दियो मोहन माझी डाउन बीजेपी हाय बीजेपी हाय ସେଠି ଯୋଉ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ? ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଥିଲା, ଆମ ପର୍ସନାଲ ବୈଠକ ହଉଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ମିଟିଂ ହେଲା, ଭୋଜି ଭାତ ବି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ସରିଲା, ଆଲୋଚନା ସରିଲା, ଆମେ ଖାଇବା ବଢା ହେଇଛି, ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବାଢୁଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। ସେମାନେ ବାହାର ପଟୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଭିଜୁଆଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେପଟେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 200 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ପୁରା ଖରାପ ଭାଷା କହିଲେ, ଅପଶବ୍ଦ କହିକି ଶୋଧିଲେ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ବଡ ବଡ ବାଡି, ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟିଲ ର ଇଏ ସବୁ ଥାଏ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବନ୍ଧୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଶୋଧିଲେ, ଖରାପ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ତଥାପି ବି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ପଳେଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ହେଇଛି ନା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଶୋଧିବେ ପଳେଇବେ। ତଥାପି ଆମେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲୁନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ଶୋଧିଲେ। ତାପରେ ଅଚାନକ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାବାରକେ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆସିଲେ, କିଛି ନ ପଚାରିକି ବାଡେଇଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟେ, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହାତ ଉଠେଇବେନି ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ତ ଆମେ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଲାଇଭ୍ କରୁଛୁ, ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ତତେ ବାଡେଇବୁ, ମାନେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ତଥାପି ମୋ ଫୋନ ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ବାହାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାଡେଇଲେ, ମାନେ ଆଉ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ବାଡେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଗଲି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି। ତାପରେ ସେଠିକି ବି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ଫୋନ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ ନାହିଁ, ମୋ ଫୋନ ଅଲରେଡି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରୁ ଫୋନ ଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣବଳି ଗୋଟେ ଜୋର ସେ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଡେ ମୋଟ କିଳା ଧରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପାରେଟି ବାଡେଇଛନ୍ତି, ତ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାଡେଇଲେ। ତାପରେ ମତେ ଯୋଉ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁହଁରେ ବି ଧରି ପାରିବିନି। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ବାଡେଇଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଭିଡିଓ କରିବୁ, ଦଳ ଛାଡିବୁ ନା ଛାଡିବୁନ, ବିଜେପି ଦଳରେ ମିଶିବୁ, ସେ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡିବୁ ତ ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ମାରିଦବୁ ତତେ, ଏଭଳିଆ କହିଲେ। କହିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ବାହାରେ ସୋଦାସୋଦି କରିଥିଲେ, ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, ଧର୍ମଶାଳା ହଉ ବା ଆମ ଜେନାପୁର IAS କୁ କଲ୍ କରି କହିଥିଲୁ କି ଆମର ଏମିତି ସେମାନେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆସିକି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି, ଓଲଟି କହିଲେ ଓଲଟି ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମେ କଣ ମରିଯାଉଛ, ତମକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କହିଲେ। ଆସିଲେନି ଠିକ, ସେମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଆମକୁ ସେଠି ବାଡେଇଲେ, ଶୋଧିଲେ, ଯାହା ବି କଲେ। ଆମ ଯେତେ ସାରା ଗାଡି ଥିଲା, 40ରୁ 50ଟା ଗାଡି ବାଡେଇକି ଚୂର୍ଣ୍ଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ମୁଁ ପାରୁନି, ଶକ୍ତି ପାଉନି କହିବା ପାଇଁ। ବାଡେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଆସିଲା, ଠିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଡ ଖାଇସାରିକି ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇକି ସେଠି ପଡିକି ଗଡୁଛୁ। ମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ହେଲା କି କଣ ଜାଣିନୁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛାଡିକି ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଆସିଲା, ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଘଣ୍ଟେ ଆମକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆମ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଗଲେ। ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ବି ଆସିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ କି 200ରୁ 250 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। କି ସେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ, ଲିକୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବାଡେଇକି ମାରିଦବା, ଯାହା ହବ ହବ। ସେଠି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେ ସବୁ କେବଳ କଥା କୁହା ସରକାର, ଯେମିତି କଥା କୁହା ସରକାର, ସେମିତି କଥା କୁହା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ। କେବଳ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ନୂଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, BRI ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଉପସ୍ଥିତ। ସେଠି ଆମକୁ ମାରିଲେ, ଅଚାନକ ଆସିକି ମାରିଲା ପରେ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟି କେସ୍। ତ ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳୁ। ଏସବୁ ପଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହାତ ରହୁଛି ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କର। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମା ଭଉଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ଯୋଉଠି, ସେଠି ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ବସିଲୁ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ଘରକୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲୁ। କମ ସେ କମ ମାଡ ଖାଇବାରେ ତ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଯଦି ଏଇଠି ରହିଲୁ। ମତେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ପଶେଇ କହିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଆସିବୁନୁ, 20 ବର୍ଷ ଖାଇଲ, ତମ 25 ବର୍ଷ ଖାଇଲ, ତମ ପେଟ ପୁରିଲାନି, ଆହୁରି ଆସୁଛ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ମାଇଲେ, ମତେ ବି ମାରିଛନ୍ତି ମୋ ହାତକୁ।
ସେମିତି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି ନା କିଛି ନା- ରାଜନୀତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ସେମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମର ନର୍ମାଲ ଆମେ ଏମିତି ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଖାଇବୁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମର ଭାତ ବଢା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଗୋଡି ପଥର ପ୍ରଥମେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା, ମାଡ଼ଗୋଳ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରିବାନି। ତଥାପି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି 20-25 ଜଣ ଆଗେ ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଆଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଗେଟ୍ ଆମର ଅଟକେଇଲେ, ମମତା ଦଣ୍ଡପଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଅଟକେଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇକି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆମ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଝିଲି ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବାଡ଼େଇକି ଯୋଉ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇକି ଫୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ। ଆମକୁ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଚିନ୍ମୟକୁ ବି ମାଇଲେ, ମିସବିହେଭିୟର କଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଖରାପ ଭାଷା ବି ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଲଣି, ଆଉ ଆସିବନି, କାନ ଧର, ଭୁଲ ମାଗ। ଆମେ ବି କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତା ଭିତରେ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଜୋରେ। ମାନେ ଖାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାନ ଧରିକି କହିଲୁ ହଁ ଆମେ ଜୀବନ, ଆମେ ଆଉ ଏକ ରାଜନୀତି କରିବୁ ଆସିବୁ। ପୋଲିସ ବି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଆଶା ଭରସା ଥିଲା, ଆମେ ଏଫଆଇଆର ନ ଦେଇକି ଏକା ଏଠି କାହିଁ ଆସିବୁ? ପୋଲିସ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଏସଆଇ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେନି, ଆମକୁ ଜଣେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆମେ କଣ ଘରୁ ବାହାରିବୁ, ପାଦ ପଦାକୁ କାଢିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆସିବୁ? ଆମେ ମେଡିକାଲ ଜୀବନ ଭଲ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ନାହିଁ।